student. Now in this video we are with a new topic and name of the topic is reaction mechanism. As we are already completed nomenclature and isomerism, so reaction mechanism is a very important topic as per consideration of your knowledge of organic chemistry, because once if you know the reaction mechanism, once if you know the reaction, once if you know the what is the mechanism of that particular reaction, then organic chemistry become very simple. So I hope you are very serious with this reaction mechanism. So see toward the board. Before going to discussing the detailed concept related with this, first you must know what is the reaction. Once if you know the reaction, then the mechanism of that reaction becomes very simple. Now see what is the reaction. Suppose if you want to define the reaction, how we define this reaction? Suppose we have reactant, and reactants are converted into products. Reactions are converted into products. This is called as the chemical reaction. Means what? How the reactants are converted into product? The reactants are converted into product by this way: bond which is present in the reactants are broken and new bond in the product is formed. So the reaction we define like this way also. The chemical reaction is nothing but the breaking and making of chemical bond. The breaking and making of chemical bond means what? The breaking of bond takes place in the reacting molecule and new bond formation takes place in the product's molecule. Therefore, breaking and making of chemical bond is called as the chemical reaction. Okay. Now, at the time of chemical reaction, in reacting species, two types of reagents are there. Which are the two types of reagent? One reagent is called as that one is very important to you by considering the reagent phenomenon. Manje, in chemical reaction, two types of reagent are there. The first reagent is called as the substrate. And substrates reacts with reagents. When substrate react with reagents, then it gives final products. Substrate reacts with reagent, then it gives the final products. This is called as the chemical reaction. What is substrate? Substrate is nothing but the reacting species or reactants. What is reagent? Reagent means the species which attacks on the substrate. That one is called as reagent. Might maybe the reagent carry positive charge, might be negative charge, might be neutral. Depends on the situation or depends on the condition of that reactant. म्हणजे सुरुवातीला जो असतो त्याला आपण सबस्ट्रेट म्हणतो, जो रिएक्शन मध्ये भाग घेतो. या सबस्ट्रेट वर जो अटॅक करतो काय होण्यासाठी? प्रॉडक्ट तयार होण्यासाठी, त्याला म्हणतो आपण रिएजंट्स. आणि हे दोघं एकमेकांसोबत रिॲक्ट झाल्याच्या नंतर जे तयार होतो त्याला म्हणतो आपण प्रॉडक्ट्स. सो दीज आर द बेसिक सिच्युएशन रिक्वायर्ड टू यू व्हाईल कन्सिडरिंग द रिॲक्शन. नाउ डियर स्टुडंट्स, which are the another important consideration related with this? What is the meaning of mechanism? Now mechanism means what? How the substrate react with reagent, how the bonds break, what is the energy at the time of breaking of bond, what is the rate of reaction, what is the kinetic control, what is the thermodynamic control, and study of all these parameters is called as the mechanism. You got it? In simple way, at the time of mechanism, after breaking of the substrate, you got some intermediate, and study of that intermediate is called as the mechanism. Very simple definition. तुमच्या लक्षात आलं का? म्हणजे काय होतं की जेव्हा तुम्ही रिॲक्शन करता तेव्हा कसा सबस्ट्रेट मधल्या कार्बनचे बॉन्ड ब्रेक होतात, ब्रेक केल्याच्या नंतर कोणता इंटरमिडिएट येतो, त्या इंटरमिडिएटची स्टॅबिलिटी काय, त्याची एनर्जी काय, त्याचं थर्मोडायनामिक कंट्रोल काय, त्याचं कायनेटिक कंट्रोल काय, आणि त्याचं रेट ऑफ रिॲक्शन काय, हे सगळे पॅरामीटर आपण जिथे डिस्कस करतो त्याला म्हणतो आपण त्याचं मेकॅनिझम. बिकॉज rate of that reaction we are considered only in the mechanism part of the chemical reaction. So these are the very interesting, very important things related with this phenomenon. So dear student, I know very well reaction mechanism is a very interesting and important topic which is present in the organic chemistry, because once if you know the reaction mechanism, it topic control all the reactions which is present in organic chemistry. What is the intermediate, what is the stability of that intermediate. So by considering all these concept, you must be very serious with this topic. Okay. Now in this reaction mechanism, I will give you some preliminary idea before going to discussing the electronic displacement effect or electron displacement effect.
Which are the preliminary idea? Now I am already define you the breaking and breaking of chemical bond. Then how the breaking of chemical bond takes place. So this is the very preliminary idea. The breaking of chemical bond takes place by two ways. You write down in your notebook. The first way, the breaking of chemical bond is called as the homolytic cleavage. The first way is called as the homolytic cleavage, and second way is called as the heterolytic cleavage. So what is mean of homolytic cleavage? What is mean of heterolytic cleavage? Homolytic cleavage is also called as homolysis, and heterolytic cleavage is also called as the heterolysis. Once if you know homolytic cleavage and heterolytic cleavage, then the maximum part of this topic becomes very easy to you. Now see toward the board, what is meaning of homolytic cleavage? First I will define you what is the homolytic cleavage, which are the important aspects are related with this. सगळ्यांनी नोटबुक मध्ये लिहून घ्या what is the homolytic cleavage. मग नंतर आपण heterolytic cleavage बघू. राईट, आता बाळांनो, जेव्हा तुम्ही होमोलायटिक क्लिवेजला डिफाईन करता, जेव्हा व्हॉट इज मिनिंग ऑफ होमोलायटिक क्लिवेज, थोडंसं बोर्डाकडे नीट बघा. आता थोडंसं बोर्डाकडे. सपोज आय हॅव दिस टाईप ऑफ मॉलिक्यूल ए. आय विल टेक जनरल एक्झाम्पल घेतोय. इज ए काही असू शकते त्या. दिस इज जनरल एक्झाम्पल ए. तुम्हाला माहिती आहे दिस इज कोव्हॅलंट बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन विच इज शेअर बाय इच ए. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन या याचा आहे, हा इलेक्ट्रॉन या याचा आहे, आणि आफ्टर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू ॲटम द कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, आता ए मी जे घेतलाय तुम्हाला, ए मी जे घेतलाय, मग तुम्ही काय करा, बाय प्रोव्हाइडिंग सम कंडिशन्स तुम्ही त्याला हीट करा किंवा अल्ट्राव्हायोलेट लाईटमध्ये एक्सपोज करा बाय प्रोव्हाइडिंग सम कंडिशन्स. मग इथं काय होतं, हे दोन्ही ॲटम सेम असल्यामुळे हे दोन इलेक्ट्रॉन कोणत्याही एका ॲटमकडे ट्रान्सफर होणार नाहीत. तुमच्या लक्षात येते का? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जर एखाद्या ॲटमकडे ट्रान्सफर झाले तर समजायचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स इज देअर. अँड व्हॉट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी दॅट यू हॅव इन द पिरियॉडिक टेबल. आय विल एक्सप्लेन यू अगेन इन हेटेरोलायटिक क्लिवेज, बट यू सी. आता मला इकडे सांगा, मग हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन जर कोणाकडे शेअर नसतील तर ते सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट असतील दोघांकडे. मग आफ्टर प्रोव्हाइडिंग अल्ट्राव्हायोलेट लाईट और आफ्टर प्रोव्हाइडिंग द हीट, मग हा बॉन्ड कसा ब्रेक होणार, हा बॉन्ड सिमेट्रिकल ब्रेक होणार. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग? द मिनिंग ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग इज लाईक दिस. ए आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर निघेल, म्हणजे ए वर इलेक्ट्रॉन येईल, आणि दुसरा ए सुद्धा आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर निघेल. आणि जेव्हा स्पेसिसवर एखादा इलेक्ट्रॉन असतो, देन सच स्पेसिस इज कॉल्ड ॲट द फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकल्स. आलं लक्षात तुमच्या? आता बाळांनो, जेव्हा तुमचा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बाहेर निघेल आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बाहेर निघाल्याच्या नंतर जर तुम्हाला असा फ्री रॅडिकल तयार झाला, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, रिझल्ट ऑफ होमोलायटिक क्लिवेज और होमोलायटिक फिशन इज कॉल्ड ॲज द फ्री रॅडिकल. मग तुम्ही होमोलायटिक क्लिवेजला कसं डिफाईन करणार? नीट बघा, ही एक अशी ब्रेकिंग आहे, ही एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग आहे की ज्याच्यामध्ये ईच बॉन्डेड ॲटम रिटेन्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. रिटेनचा अर्थ कळतो का? यानं आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर निघाला, यानं आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर निघाला, आणि जेव्हा each atom retains its own electron, then such a cleavage is called like the homolytic cleavage. Manon, what is the correct definition of homolytic cleavage? The correct definition is like this: the breaking of covalent bond takes place in such a way that, listen very carefully, the breaking of covalent bond takes place in such a way that each bonded atom retains its own electron, and such breaking is called like the homolytic cleavage. लक्षात तुमच्या? म्हणजे जेव्हा आपण होमोलायटिक क्लिवेजच्या बाबतीमध्ये बोलतो, आपण होमोलायटिक क्लिवेजच्या बाबतीमध्ये कसं बोलतो? द ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे दॅट ईच बॉन्डेड ॲटम रिटेन्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, देन सच क्लिवेज इज कॉल्ड द होमोलायटिक क्लिवेज. तुम्हाला कळलं? म्हणजे प्रत्येक बॉन्डेड ॲटम जेव्हा आपापला इलेक्ट्रॉन घेऊन बाहेर निघतो, देन सच ब्रेकिंग इज कॉल्ड ॲज द होमोलायटिक क्लिवेज. ओके, आता मला सांगा, मग होमोलायटिक क्लिवेज होण्यासाठी विच आर द इम्पॉर्टंट सुप्रीम अँड प्राईम कंडिशन? How to identify at the time of chemical reaction whether the bond breaks homolytically or whether the bonds breaks heterolytically? And that one is very important. म्हणजे जेव्हा एखाद्याला केमिकल रिॲक्शन करताना त्याच्या लक्षात आलं की हा बॉन्ड कसा ब्रेक होईल, होमोलायटिकली का हेटेरोलायटिकली, दॅट वन इज अ गुड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. आणि ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी काय बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहीत असणं अतिशय गरजेचं आहे. मीन्स व्हॉट? आता मला सांगा तुम्ही, हा जो बॉन्ड आहे, एक तर पहिली कंडिशन काय, याची पहिली कंडिशन असली पाहिजे की होमोलायटिक क्लिवेज होण्यासाठी जनरली बॉन्डेड ॲटमची
इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जवळपास सेम असली पाहिजे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असली पाहिजे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा अर्थ काय? आता मी जर तुम्हाला म्हणलं, समजा दुसरं एक्झाम्पल घेतो, समजा माझ्याकडे ए आणि बी आहे. सपोज आय हॅव ए अँड बी. आता मला सांगा, आता ए अँड बी हा जो बॉन्ड दिसतो, दिस इज अ हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल ना. हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स याच्यामध्ये 2 ॲटम आहेत, बट दिस 2 ॲटम इज डिफरंट, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज द हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल. आता बाळांनो, हा जर हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल असेल तर व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी, या दोघांपैकी एकाचा पॉवर जास्त असतो. कशाचा पॉवर? ही इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढण्याचा अँड दॅट पॉवर इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. म्हणजे व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी? द कॅपॅसिटी ऑर टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू ॲक्सेप्ट ऑर विथड्रॉ द शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट सेल्फ. शेअर्ड पेअरचा अर्थ कळाला? म्हणजे बॉन्डमधले इलेक्ट्रॉन जेव्हा एखादा ॲटम स्वतःकडे ओढतो तेव्हा त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. पण होमोलायटिक क्लिवेज होण्यासाठी जनरली 2 स्पेसिसमधला 2 ॲटममधल्या बॉन्डची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जवळपास सेम पाहिजे. हे दोघं तर सेमच आहेत, हे दोघं डिफरंट आहेत, बट दे हॅव नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑर सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आलं लक्षात तुमच्या? मग काय होईल? इलेक्ट्रॉन कोणी कोणाचे ओढणार नाहीत. आफ्टर प्रोव्हाइडिंग सेम कंडिशन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होईल. मग सिमेट्रिकल ब्रेकिंग झाले की ए रॅडिकल मिळेल तुम्हाला आणि बी रॅडिकल मिळेल तुम्हाला. सो दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. आता बघा तिसरी सिच्युएशन काय, कधी कधी काय होतं, विच वन इज द थर्ड सिच्युएशन. सपोज वी हॅव ए बी बट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स इज व्हेरी हाय. नाउ इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द फ्री रॅडिकली ना, because suppose B is more electronegative than A, then shared pair of electron shifted toward the B. And if A is more electronegative than B, then shared pair of electron shifted toward the A. It means it depends upon the electronegativity. And if electronegative difference is very high, and if you consider to break this bond homolytically, then how we break? It is very difficult, because in ultraviolet light or in thermal condition we can't break the bond homolytically. Then what we do? मग अशा वेळेस आपण काय केलं पाहिजे? असे सुद्धा बॉन्ड तुम्हाला ब्रेक करता येतात होमोलायटिकली. अशा वेळेस तुम्हाला या मॉलिक्यूलमध्ये एक रॅडिकल इनिशिएटर टाकला पाहिजे. एक रॅडिकल इनिशिएटर टाकला पाहिजे. याला आपण शॉर्टमध्ये म्हणतो RI. आणि कोणते रॅडिकल इनिशिएटर असतात? आय विल एक्सप्लेन यू. आय विल गिव्ह यू सम आयडिया. रॅडिकल इनिशिएटर मीन्स व्हॉट? हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे असतात ना, हे जे कंपाऊंड असतात ते स्वतः पहिल्यांदा होमोलायटिकली ब्रेक होतात. हे स्वतः रॅडिकल तयार करतात. आणि वन्स हे रॅडिकल तयार केले की मग ऑटोमॅटिक हा बॉन्ड तुमचा होमोलायटिकल तयार होईल. का तर रॅडिकल नो ओनली रॅडिकलला पॉझिटिव्ह कळत नाही, रॅडिकलला निगेटिव्ह कळत नाही, फक्त रॅडिकलला रॅडिकल कळतो आणि दॅट बॉन्ड ब्रेक्स होमोलायटिकली. म्हणून इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स इज व्हेरी हाय, then such bond we cannot break in ultraviolet light or thermal condition. For the breaking of such bond we require the radical initiator, and that radical initiator break the particular more electronegative difference bond or more polar bond homolytically. So these are the different situation arises in front of you. So I will give you, तुमच्या लक्षात आलं homolytic cleavage म्हणजे काय? homolytic cleavage चा अर्थ काय? The breaking of covalent bond takes place in a such a way that each bonded atom retains its own electron. कळलं तुम्हाला? तिन्ही कंडिशन तुमच्या वहीत राहू द्या. पहिली कंडिशन काय? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ बॉन्डेड ॲटम इज 100% सेम, देअरफॉर वी ब्रेक दॅट बॉन्ड इन होमोलायटिकली इन प्रेझन्स ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट लाईट और इन थर्मल कंडिशन. सेकंड सिच्युएशन काय? इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, नो डाउट द टू ॲटम इज डिफरंट, द बॉन्डेड ॲटम इज डिफरंट, बट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज नियरली सेम. देन सेम सिच्युएशन वी आर. बट इफ द बॉन्डेड ॲटम इज डिफरंट अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स इज ऑल्सो व्हेरी हाय, देन वी रिक्वायर द रॅडिकल इनिशिएटर. आलं लक्षात तुमच्या? आता इकडे या. पहिली सिच्युएशन काय? पहिली कंडिशन काय? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असली पाहिजे. सेकंड सिच्युएशन काय? म्हणजे एकतर तो अल्ट्राव्हायोलेट लाईटमध्ये होणार, दिस हॅपन्स इन UV लाईट और थर्मल कंडिशन. थर्मल कंडिशनचा अर्थ काय? नुसतं गरम करणे, नुसतं हीट करणे. देन सच कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द थर्मल कंडिशन. करेक्ट. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला तिसरी सिच्युएशन सांगतो, थर्ड सिच्युएशन. Actually, at the time of chemical reaction, we require the solvent. Why we require the solvent? Because that solvent mix the react substrate reagent, and after mixing these two, then the product is possible. Because ह्या दोघाला soluble करण्यासाठी solvent reaction मध्ये भाग घेत नाही. Solvent doesn't react with the substrate, solvent doesn't react with the reagents. Solvent या दोघाला सेम फेज मध्ये आणण्याचं काम करते. आणि जर त्याच्यामध्ये क्लिवेज होमोलायटिक असेल तर अशा वेळेस तुम्हाला कसं सॉल्व्हंट असलं पाहिजे? माईट मे बी हॅपन दे आस्क यू टू क्वेश्चन.
आणि सॉल्वंट असलं पाहिजे नॉन पोलार सॉल्वंट फेवर दी केमिकल रिॲक्शन. मी कोणतं सॉल्वंट्स म्हणलं तुम्हाला? नॉन पोलार सॉल्वंट्स. सॉल्वंट्स इज मस्ट बी नॉन पोलार. नॉन पोलारचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज नसला पाहिजे. मी सांगतो तुम्हाला नॉन पोलार एका मिनिटात. नॉन पोलारचा अर्थ असा की समजा माझ्याकडे ए आणि बी आहे. इफ इलेक्ट्रॉन समजा बीची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मग हे जास्त आहे कोणापेक्षा? ए पेक्षा. बीची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जर ए पेक्षा जास्त असेल तर बी काय करेल? इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे वळेल. बी मायनस होईल, ए प्लस होईल. तर इलेक्ट्रॉन ज्याच्याकडे जातील तो मायनस होईल. मग कोव्हॅलंट बॉन्डवर आयोनिक चार्ज डेव्हलप झाले ना, आणि वेनेवर द आयोनिक चार्ज डेव्हलप ऑन कोव्हॅलंट बॉन्ड दॅट वन इज कॉल्ड द पोलॅरिटी. लक्षात तुमच्या? त्याला पोलॅरिटी म्हणतात. आणि जर कोणी कोणाचे इलेक्ट्रॉन घेत नसतील तर चार्ज डेव्हलप होईल का? देन म्हणजे या मॉलिक्यूलला म्हणतात पोलार. आणि ज्याच्यावर चार्ज डेव्हलप होत नाही दॅट मीन इज नॉन पोलार. मग तुम्ही जेव्हा वेन ॲट द टाइम ऑफ केमिकल रिॲक्शन इफ वी कन्सिडर टू ब्रेक बॉन्ड होमोलायटिकली देन वी रिक्वायर द नॉन पोलार सॉल्वंट. लक्षात तुमच्या? प्रश्न विचारू शकतात ते. आता नॉन पोलार सॉल्वंटच्या नंतर विचारतो फोर्थ कंडिशन रिक्वायर्ड टू यू. मी जर सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला जर समजा तुम्हाला होमोलायटिक ब्रेक करायचा असेल तर ब्रेकिंग झाल्याच्या नंतर जे रिझल्ट आहे द रिझल्ट ऑफ होमोलायटिक फिजन काय? द रिझल्ट ऑफ होमोलायटिक फिजन इज फ्री रॅडिकल. म्हणजे तुमच्यापासून जे स्पेसिस तयार होतील ते स्पेसिस म्हणजे फ्री रॅडिकल. आपण नंतर बघणारच आहेत. व्हॉट इज फ्री रॅडिकल, व्हॉट इज कार्बोकॅटायन, व्हॉट इज कार्बेनियम, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहेत. त्यांच्या स्टॅबिलिटी बघणार आहेत. मग ते इफेक्ट झाले की तुम्हाला सगळं लक्षात येईल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणून व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ होमोलायटिक फिशन? रिझल्ट ऑफ होमोलायटिक फिशन इज द फ्री रॅडिकल. करेक्ट. आता बाळांनो सगळ्यात पाचवा मुद्दा काय जर तुम्हाला प्रश्न विचारला ही कशी ब्रेकिंग आहे? दिस इज द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग. दिस इज द व्हॉट? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग. देन ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय सिमेट्रिकल वे. का सिमेट्रिकल वे? तो आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन निघतो, दुसरा स्पेसिस आपला इलेक्ट्रॉन घेऊन निघतो. मग तुम्ही तो बॉन्ड ब्रेक करता तो सिमेट्रिकल ब्रेक करता ना, सेंटरमधनं ब्रेक करता. देअरफॉर दॅट मीन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. आणि सहावा पॉईंट काय की जर समजा इफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी डिफरन्स इज व्हेरी हाय देन वी रिक्वायर द रॅडिकल इनिशिएटर. वी रिक्वायर द रॅडिकल इनिशिएटर. आणि रॅडिकल इनिशिएटर कोणते आहेत मी तुम्हाला सांगतो. एक तर आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये ऑल परऑक्साईड. ऑल परऑक्साईड. ऑल परऑक्साईडचा अर्थ काय? तुम्हाला माहीत आहे डॉक्टर आपल्या जखमेवर कधी कधी जे औषध टाकतो याला म्हणतात हायड्रोजन परऑक्साईड. बघा समजा मी जर हायड्रोजन काढून इथं आर लिहिला, आर ओ ओ आर, दिस इज कॉल्ड ॲज अल्किल परऑक्साईड. आणि असे परऑक्साईड जर आपण इथं टाकले देन दिस परऑक्साईड ॲक्ट ॲज रॅडिकल इनिशिएटर. आणि जर दोन बॉन्ड इफ द इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी ऑफ बॉन्डेड ॲटम इज व्हेरी हाय देन सच बॉन्ड वी ब्रेक होमोलायटिकली इन प्रेझन्स ऑफ रॅडिकल इनिशिएटर. आलं का लक्षात तुमच्या? म्हणजे रॅडिकल इनिशिएटर काय असू शकतात? ऑल परऑक्साईड असू शकतात. मग ए झाला आणि बी झाला म्हणजे हे रॅडिकल झाला, बी रॅडिकल झाला, म्हणून ऑल परऑक्साईड्स आर रॅडिकल इनिशिएटर. मी तुम्हाला आणखी काय परऑक्साईड सांगतो. आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये आणखी एक तुमच्या सिलेबसमध्ये येऊ शकतो. हे तर येणारच तुम्हाला इन युअर 11th 12th दोन्ही वर्षामध्ये जिथं जिथं होमोलायटिक क्लिवेज येईल तिथं तिथं तुम्हाला तो परऑक्साईड येईल. आणि आणखी एक रिएजंट आहे त्याच्यामधला, त्याचं नाव आहे AIBN. AIBN म्हणजे ए स्टँड फॉर आयझो, आय स्टँड फॉर आयसो, बी स्टँड फॉर ब्युटेरो आणि एन स्टँड फॉर नायट्राईल. आयसो ब्युटेरो नायट्राईल. दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द रॅडिकल इनिशिएटर. म्हणजे हा सुद्धा तुम्हाला रॅडिकल इनिशिएटर म्हणून वापरता येतो. तुम्हाला वाटलं आयझो म्हणलं की एन डबल बॉन्ड एन. मग मला सांगा एन डबल बॉन्ड एन म्हणल्याच्या नंतर इथं तुमचा सी, इथं काय तुमचा CN, इथं काय तुमचा CS3, इथं तुमचा CS3, पुन्हा इथं CS3, पुन्हा इथं CS3 आणि पुन्हा इथं काय CN. याला म्हणतात आयसोब्युटेरो नायट्राईल. लक्षात तुमच्या? आयसोब्युटेरो नायट्राईल. ब्युटेरो का? 1 2 3 4 कार्बन. नायट्राईल घेतलं की आपण वी काउंट दिस कार्बन इन द कॉमन सिस्टममध्ये. तुम्हाला माहिती आहे वी काउंट दिस कार्बन इन द पॅरंट चेन. म्हणून कॉमन सिस्टममध्ये नायट्राईल किती वापरतो तुम्हाला माहिती आहे. लक्षात तुमच्या? ओ नायट्राईल. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द. मग मला सांगा हा सिमेट्रिकल बॉन्ड आहे, हे पहिल्यांदा ब्रेक होतील आणि हे जे सगळे दिसतात तुम्हाला ऑल दीज आर द रॅडिकल इनिशिएटर. सो दिस इज द व्हेरी बेसिक अँड इंट्रोडक्टिव्ह पार्ट रिक्वायर्ड टू यू फॉर द होमोलायटिक क्लिवेज. मग हे तिन्ही कंडिशन तुमच्या समोर ठेवा. त्याच्यानंतर ही त्याचे स्पेशल पॉईंट ठेवा. म्हणजे कोणत्या सिच्युएशनमध्ये होमोलायटिक क्लिवेज होतो, त्याची इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय हे तुम्हाला माहीत असणं, कोणतं सॉल्वंट फेवर करतं. दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग्स. आता बाळांनो होमोलायटिक क्लिवेजच्या नंतर मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ
हेटेरोलायटिक क्लिवेज. हेटेरोलायटिक तुम्ही अतिशय व्यवस्थित लक्ष द्याल मला असं अपेक्षित आहे. सी what is the meaning of heterolytic cleavage, how to define heterolytic cleavage, which are the important aspects related with this. Now see, the heterolytic cleavage we define like this way. What is the meaning of heterolytic cleavage? Heterolytic cleavage, or this is also called as heterolytic fission. Yes. So what is heterolytic fission, what is heterolytic cleavage, or what is heterolysis? See toward the board. आता मला सांगा, suppose we have AB means what? This is the bond which is present between two different electronegative atom. प्रश्नच नाही ना. जर दोन ॲटम वेगळे असतील तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह डिफरन्स फरक असेलच, आणि जर फरक कमी असेल तर ते होमोलायटिक होईल, आणि इफ डिफरन्स इज मोर देन इट गो हेटेरोलायटिक क्लिवेज और इट ब्रेक्स बाय हेटेरोलायटिक क्लिवेज. आता हेटेरोलायटिक क्लिवेजचा अर्थ काय? मी तुम्हाला या जनरल बॉन्डमध्ये दोन पॉसिबिलिटी सांगतो. विच इज दॅट टू पॉसिबिलिटी? आता पहिली पॉसिबिलिटी अशी की समजा मी काय करतो, इथे मी बी ला गोल केले. वाय आय सर्कल द बी? बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन ए. मग बी काय करणार, हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन काय करणार, स्वतःकडे ओढणार, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. मी आधीच सांगितलं व्हॉट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नथिंग बट द कॅपॅसिटी ऑर टेंडन्सी ऑफ अन ॲटम टू ॲक्सेप्ट ऑर विथड्रॉ the shared pair of electron toward itself, that one is called as the electronegativity. Therefore this B accept both electron toward itself. मग B नी जर दोन इलेक्ट्रॉन घेतले स्वतःकडे, तर दोन्ही इलेक्ट्रॉन B कडे गेल्याच्या नंतर मग हे सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होईल का? ही अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होईल, आणि अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग झाल्याच्या नंतर A तुमचा प्लस होईल आणि B हा तुमचा मायनस होईल, बिकॉज दिस इज अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग मला सांगा, A प्लस झाला, B मायनस झाला. खालच्या केसमध्ये मी काय करतो, समजा असं करा की एची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी बी पेक्षा जास्त आहे. मग मला सांगा बरं काय होईल? हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन ए कडे जातील. इफ बोथ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर टुवर्ड द ए, इट मीन्स व्हॉट्स हॅपन, ए बिकम मायनस अँड देन बी बिकम प्लस ना. आणि वाय दिस निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्जेस इज डेव्हलप ड्यू टू डिफरन्स इन द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ बॉन्डेड ॲटम. मग ही जी तुम्हाला ब्रेकिंग दिसते ही सिमेट्रिकल आहे का? ही ब्रेकिंग कसे अनसिमेट्रिकल. म्हणून याला जर तुम्हाला डिफाइन करायचं असेल तर कसं तुम्ही डिफाइन करणार? द ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ वे दॅट the both electron, that is both shared electron, transfer towards only one atom which is more electronegative. कळलं तुम्हाला? म्हणजे the breaking of covalent bond takes place in such a way that both bonded atom transport toward the only both bonded electron transport toward the only one atom which is more electronegative. म्हणजे हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन त्या ॲटमकडे जातील ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, आणि सच ब्रेकिंग इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग. आलं लक्षात तुमच्या? एक एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला देतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव CH3 बॉन्ड Cl. बाळांनो, व्हॉट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ॲज पर माय आयडिया? यू हॅव सच प्रिलिमिनरी कन्सेप्ट इन युअर 10th स्टँडर्ड. तुम्हाला 10वीला कुठेतरी झाला असावं. झालं नसेल, यू हॅव डिटेल कन्सेप्ट इन युअर 11th स्टँडर्ड इन टॉपिक पिरियॉडिक टेबल. आणि जर तुम्हाला तिथे तुम्हाला मी तुम्हाला एक छोटीशी आयडिया सांगतो मी तुम्हाला. आय विल गिव्ह यू नो पिरियॉडिक टेबल. येस, तुम्हाला सगळ्यांना पिरियॉडिक टेबल माहीत असेल. पिरियॉडिक टेबलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे का, काही कॉलम्स आहेत, काही ग्रुप्स आहेत. यू नो द नाव द पिरियॉडिक टेबल विच वी सी दॅट वन इज कॉल्ड द लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियॉडिक टेबल. इनिशियल हिस्ट्री ऑफ द पिरियॉडिक टेबल इज व्हेरी बिग, व्हेरी हाय. Periodic table start from the Anthony Lavoisier and finally ends the periodic table by Bose. Now the periodic table, which we see that periodic table on the basis of electronic configuration. You know, in periodic table 7 horizontal rows are present, 7 horizontal rows, and such a 7 horizontal rows is called as the column. तुम्ही काढा periodic table तुमच्या, तुम्ही समोर ठेवा periodic table. आता मी एक 2 मिनिटं जे तुम्हाला बोलतो periodic table समोर ठेवून ऐका तुम्ही. असे वरून खाली बघा, 1 2 3 4 5 6 7, such 7 horizontal rows are there, and such 7 horizontal rows are called as the periods. In periodic table 18 vertical columns there. In 18 vertical columns were called as the groups. It means in periodic table 7 periods and 18 groups is there. आता जेव्हा तुम्ही, मी काय म्हणलं तुम्हाला, 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 periods which is present in the periodic table. आणि असे तुम्हाला किती आहेत? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अँड सो ऑन अप टू किती? 0 म्हणजे 0 म्हणजे 18. असे तुम्हाला 1 ते 18 असे ग्रुप आहेत, राईट?
जेव्हा तुम्ही असं फिरता म्हणजे तुम्ही पिरियडमध्ये फिरता. येस. And this is called as left to right. This is called as left to right moving. When we move in periodic table left to right, तुम्ही बघा बोट ठेवा असं लेफ्ट टू राईट जा म्हणजे तुम्ही पिरियडमध्ये फिरता. करेक्ट. आणि जेव्हा तुम्ही असं फिरता याचा अर्थ तुम्ही ग्रुपमध्ये फिरता. प्रश्नच नाही ना. मी म्हणलं आपण असं फिरू, आपण पहिल्या ग्रुपमध्ये फिरायलोत. मी म्हणलं आपण असं फिरू, आपण पहिल्या पिरियडमध्ये फिरायलोत. म्हणजे लेफ्ट टू राईट दॅट इज पिरियड अँड टॉप टू बॉटम दॅट मीन्स ग्रुप्स. साधी आयडिया सांगतो. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीची डेफिनेशन तुम्हाला माहीत आहे. लेफ्ट टू राईट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस अँड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस. म्हणजे असं तुम्ही गेलात तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होणार, इन्क्रीज होणार. आणि असं जर तुम्ही गेलात तर काय होणार, ते डिक्रीज होणार. मग मला सांगा, यानं याच्यासोबत बॉन्ड तयार केला तर याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी याच्यापेक्षा जास्त असेल ना. सॉरी, याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी याच्यापेक्षा जास्त असेल बिकॉज लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होतीये. इन एक्झाम्पल सी, सपोज वी हॅव CH3Cl राईट. Cl हा पुढे आहे, कार्बन अलीकडे आहे. मग Cl ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कार्बनपेक्षा जास्त राहील. मग ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त त्याच्यावर कोणता चार्ज देईल, मायनस. आणि ज्याची कमी त्याच्यावर कोणता चार्ज देईल, प्लस. आणि दिस ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज द हेटेरोलायटिक क्लिवेज. लक्षात तुमच्या, दिस इज कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन. नाव जसं होमोलायटिक क्लिवेजसाठी काही कॅरेक्टर फेवर होते, सो विच आर द फेवरेबल कॅरेक्टर और विच आर द फेवरेबल कंडिशन्स. पहिली कंडिशन अशी असेल, the first and very interesting condition, the result of heterolytic fission are either cation or anion. एक तर पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होईल किंवा निगेटिव्ह चार्ज तयार होईल एखाद्या स्पेसिसवर. दुसरी कंडिशन काय, दिस हेटेरोलायटिक क्लिवेज इज मोर फेवर बाय विथ सॉल्वंट, पोलार सॉल्वंट. कळलं तुम्हाला. इथं जर चार्जेस असतील तर ज्या सॉल्वंटवर चार्ज आहे तो सॉल्वंट या रिॲक्शनला जास्त फेवर करतो. दॅट मीन इज कॉल्ड द फेवर बाय पोलार सॉल्वंट. इथं सुद्धा तुम्हाला कधी कधी टेम्परेचर चालतंय. लक्षात तुमच्या, कळलं का तुम्हाला. रिझल्ट इज केटायन और अनायन, इट इज फेवर बाय व्हॉट, पोलार सॉल्वंट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, जसं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स जो असतो ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मी काय म्हणतो तुम्हाला, डिफरन्स हा कसा असला पाहिजे, हा जास्त असला पाहिजे, हाय असला पाहिजे. And if electronegative difference is very high, then at that time that will break the heterolytically. So at the time of chemical reaction, whether that bond breaks homolytically or whether that bonds break heterolytically, these are the very important situation required to you. म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्ही केमिकल रिॲक्शन करता तेव्हा तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की विच आर द कंडिशन गिवन ऑन दॅट रिॲक्शन ॲरो. नेमकं त्या रिॲक्शन ॲरोवर कोणत्या कंडिशन दिलात, आपण तो बॉन्ड कसा ब्रेक केला पाहिजे. आणि आपण तो बॉन्ड ब्रेक करत असताना त्याच्यापासून वेदर इट फॉर्म फ्री रॅडिकल, वेदर इट फॉर्म कार्बोकॅटायन और कार्बेनियॉन, हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. म्हणून दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस. म्हणून हे प्रिलिमिनरी कन्सेप्ट आहेत. आता हे झालं ब्रेकिंग. आता ब्रेकिंग केल्याच्या नंतर आता रिॲक्टंटचा बॉन्ड ब्रेक झाला, सबस्ट्रेटचा बॉन्ड ब्रेक झाला. मग ब्रेक झाल्यावर रिएजंट अटॅक करेल ना. म्हणून जो रिएजंट अटॅक करतो त्या रिएजंटला म्हणतात अटॅकिंग रिएजंट. लक्षात ठेवा. एकदा तुम्हाला ह्या गोष्टी कळल्या की तुम्हाला बाकी काही जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. म्हणजे आता मी तुम्हाला जे सांगायलो ते मी सांगतो तुमचे ह्याच्यामध्ये असणारे अटॅकिंग रिएजंट. अटॅकिंग म्हणजे जेव्हा तुम्ही केमिकल रिॲक्शन करत असताना त्या रिॲक्टंटवर रिएजंट अटॅक करतात आणि सच रिएजंट इज कॉल्ड द अटॅकिंग रिएजंट्स राईट. नाव इन टोटल केमिस्ट्री, बरं का, टोटल केमिस्ट्री म्हणजे पूर्ण तुम्हाला आता इथून पुढे 12वी होईपर्यंत अटॅकिंग रिएजंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कोणता एक म्हणजे इलेक्ट्रोफाईल, दुसरा म्हणजे न्यूक्लियोफाईल. अटॅकिंग रिएजंट्स आर टू टाइप. आता अटॅकिंग रिएजंट आर टू टाइप म्हणजे काय. पहिला रिएजंट कोणता, द फर्स्ट रिएजंट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट. फर्स्ट रिएजंट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स. And the second reagent is called as the nucleophilic reagent. First reagent काय म्हणलं मी तुम्हाला, the first reagent is electrophilic, second reagent is nucleophilic. So what is the electrophilic reagent, how to define this, which are the important aspects. बोर्डाकडे बघा, मी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंटच्या बाबतीमध्ये सांगतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, once if you know the reagent, whether the reagent is electrophilic,
वेदर द रिएजंट इज न्यूक्लियोफिलिक. एकदा तुम्हाला ह्या सगळ्या सिच्युएशन माहीत झाल्या की तुम्हाला केमिकल रिॲक्शन करणं अवघड जात नाही. तुम्हाला इझिली आयडेंटिफाय करता येते की विच टाईप ऑफ रिएजंट दे आर गिवन, वेदर द रिएजंट इज इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, राईट. आता इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंटचा अर्थ काय, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंटचा अर्थ काय, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट म्हणजे काय बघा आता बोर्डाकडे. बघा आता इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंटचं मिनिंग काय. समजा मी जर तुम्हाला म्हणले की तुमच्याकडे एक असा रिएजंट आहे की समजा मी म्हणलं तुम्हाला हा H+ आहे. H+ म्हणजे याच्यावर कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. मी समजून सांगतो. इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो म्हणजे इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स अफिनिटी, लव, अट्रॅक्शन. इलेक्ट्रो म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन. फिलिक म्हणजे काय, अफिनिटी, लव, अट्रॅक्शन. ज्या रिएजंटला इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन आहे त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स. आता इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन कोणाचं असतं रे, सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे. यू हॅव सम प्रिलिमिनरी आयडिया रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. तुम्हाला ॲटम माहिती आहे ना. ॲटम कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट. सेंटरला जो असतो त्याला तुम्ही न्यूक्लियस म्हणता, आणि सेंटरच्या आजूबाजूला जो असतो दॅट वन इज कॉल्ड ॲज आउट ऑफ न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इन न्यूक्लियस पार्ट प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन इज प्रेझेंट. प्रोटॉन कॅरी पॉझिटिव्ह चार्ज, राईट. प्रोटॉनवर कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह. इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिजन इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर. मग ते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसकडे का अट्रॅक्ट होतात, का तर न्यूक्लियसवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ना. म्हणून इलेक्ट्रॉनकडे जो अट्रॅक्ट होतो त्याच्याकडे कोणता चार्ज असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि जो इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होतो त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट, करेक्ट. द रिएजंट विच इटसेल्फ इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, त्याला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. आणि विच अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, आणि तो कोणाकडे अटॅक करतो, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त आहे. देन सच रिएजंट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट. कळलं तुम्हाला. मग बाळांनो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट कोण कोण असू शकते, कोण कोण असू शकते, कळलं का तुम्हाला. लक्षात तुमच्या व्हॉट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट म्हणजे द रिएजंट विच अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीकडे अट्रॅक्ट होतो, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटरकडे अट्रॅक्ट होतो, देन सच रिएजंट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट. कळलं तुम्हाला. आता मी तुम्हाला इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंटचं मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतो बघा. मग हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे. इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर म्हणजे कोणत्या पार्टकडे अटॅक करेल, तो निगेटिव्ह पार्टकडे अटॅक करेल. म्हणजे द रिएजंट विच अटॅक्स ऑन दी निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट, असं पण म्हणू शकता. मी काय म्हणतो तुम्हाला, द रिएजंट्स विच अटॅक्स ऑन निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट. कळलं तुम्हाला. आता मला सांगा, हा तुम्हाला आता मग हे रिएजंट कोणचे आहेत, कोणते रिएजंट आहेत. याच्यामध्ये काय प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे ऑल काय, पॉझिटिव्हली चार्जड स्पेसिस. मग आता ज्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल ते इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट असतील ना बाळांनो, असतील का नाही. म्हणजे तुमचा H+ असेल, उदाहरणामध्ये Cl+ असेल, उदाहरणामध्ये NO2+ असेल, त्याच्यानंतर SO3H+ असेल, जे काय असतील ते असतील. SO3H+ असेल, त्याच्यानंतर Br+ असेल, अरे कोणी प्लस असेल, ऑल पॉझिटिव्हली चार्जड स्पेसिस आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट, करेक्ट. मी तुम्हाला सेकंड कॅरेक्टर. आता जसं ऑल पॉझिटिव्हली चार्ज आहेत तसं काही न्यूट्रल स्पेसिस आहेत, न्यूट्रल स्पेसिस इन विच सेंट्रल ॲटम लिहून घ्या, इन विच सेंट्रल ॲटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. लक्षात तुमच्या, इन विच सेंट्रल ॲटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट म्हणजे काय. उदाहरणार्थ AlCl3 हा लेविज ॲसिड आहे. लेविज ॲसिड तुम्हाला होईल याच्यामध्ये केमिकल बॉन्डिंगमध्ये. त्याच्यानंतर BF3 असेल. बघा AlCl3ला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे का, तर बाजूला 3च Cl आहेत, म्हणजे अराउंड द Al ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट. याला आणखी 2 लागतात. AlCl3 असेल, BF3 असेल, BeCl2 असेल. हा झाला इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट. तिसरी कंडिशन काय, ज्याला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट झाला. सो मेनी रिएजंट्स आर देअर. तुम्ही पुस्तकं वाचा, तुमच्या ते लक्षात येईल. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट बघू, पण हा व्हिडिओ नीट बघून सगळं सिस्टमॅटिक नोटबुकमध्ये लिहा. And remaining part we'll discuss in the next videos. Thank you very much.